Audio Jungle. Audio Jungle. And other microscopic organisms that shape our health, environment and industries in ways beyond imagination. I am honored to be an alumnus of this college. This fest was first organized in the academic year 2018-19 for the first time, and ours was the first batch. What started as a college level competition has now grown into a state level event. It is truly overwhelming to witness this fest evolve from college level competition to an intercollegiate event. Today, it is officially recognized as an intercollegiate competition, and unofficially it has gained state level recognition. I am grateful to have been a part of this journey, transitioning from volunteer to an organizer. I am proud to share that this competition is generously sponsored by the alumni of our department, further strengthening the league. Objectives of this event is to enhance conceptual understanding, exploring the role of microbes and their application in daily life to address real-life world challenges, to encourage students to explore and analyze how microbiology can contribute to solve key global challenges, building organizational skills by cultivating students' abilities to plan, coordinate and manage events effectively, and enhancing their leadership and teamwork skills, as the event is organized and managed by the students only. Through this event, this fest is not just about science, it is about creativity, curiosity and collaboration. We have lined up an exciting array of competitions to bring out the scientist, artist and thinker in each one of you, like poster presentation, where innovation meets information, witness groundbreaking research and ideas displayed visually and effectively. Second, we have Agar Art competition, a unique blend of science and creativity where petri dishes becomes canvases and microbes becomes colors to craft stunning biological art. Third, we have Microtoon competition, a fun and insightful way to communicate microbiology through cartoons and comics, making complex ideas engaging and accessible. Fourth, we have Science Poetry competition, because science isn't just about facts, it's about wonder and imagination. Get ready to poetic expressions inspired by microbiological marvels. And fifth, we have quiz competition for the knowledge enthusiast. Test your expertise and quick thinking in an exhilarating battle of microbiological trivia. Through these events, we aim to ignite a passion for microbiology, encourage scientific communication and foster interdisciplinary thinking. A huge thanks to our organizer, our principal, Professor Dr. Pandurang Bhosle sir, our HOD ma'am, Professor Dr. Sangeeta Ahibale ma'am, our organizing committee, alumni, judges and of course you all my dear participants for making this event possible. So let's explore, create and celebrate these tiny giants that rule our world. Thank you so much. Thank you ma'am for insightful introduction. Now I invite Professor Dr. Sangeeta Ahibale ma'am, Vice Principal of Science Faculty and Head. Thank you Supriya ma'am. Good morning one and all. Respected dignitaries on the dais, off the dais, dear student participants, teachers from various colleges, I extend a warm welcome to you all from bottom of my heart on this beautiful occasion of inaugural function of Microfest 2025, organized by Rai Shikshan Sanstha's Mahatma Phule Mahavidyalaya, Pimpri. Dear friends, Microfest is an important best practice run by microbiology department by microbiology students every year, with the aim to increase the interest of microbiology subject among students and to learn and understand basic concepts in the subject through various activities like poster, microtoon, quiz, agar art, poetry, etc. Such events boost competencies among students
to organize events. Since last 5 to 6 years, microbiology department is organizing this event successfully. Initially, this event was restricted to MP college students only, but from last year, we are organizing this event as intercollegiate competition. And we feel really great to see the overwhelming response by the students. This year, we have received total 188 entries from various colleges in and around Pune, from Satara, we have colleges like Savitribai Phule Pune University participants we have for this event, Abasaheb Garware College students, then Dr. D.Y. Patil College Pimpri, Mahatma Phule College Pimpri, Dr. D.Y. Patil College Shahunagar Chinchwad, Dr. D.Y. Patil College Tathawade, Dr. D.Y. Patil College Women's College Pimpri, Padma Shri Manibhai Desai College, Uri Kanchan, Abeda Inamdar Senior College Pune, Sahebrao Putte Patil College, Mansar, Rajguru Nagar, Indrayani College Talegaon, Sadguru Gadge Maharaj College Garad, SP College Pune, Modern College Ganesh Kim, SM Joshi College Hadapsar, Dr. Arvind Telang College Akurdi. So we have in all 18 college students that have participated in this Microfest 2025. I am really happy to tell you that now this event has become, as Aishwarya Madam already told you, that this event has become now state level event, because students from Karat, students from Dahiwadi College, they are also coming to participate. They are on the way to come. They will reach by 10 to 15 minutes here. To grace this inauguration ceremony of state level Microfest 2025 event, we have various eminent and great personalities on the dais. I extend my heartfelt gratitude towards all of them for accepting invitation and making this event memorable. I am delighted to introduce chief guest of today's inauguration function, Honorable Principal Dr. Suresh Salunkhe Sahib. He is a true face of humanity, what I feel. He is known and famous as workaholic, dynamic and disciplined senior principal in Raj Shikshan Samstha. He has performed his duty as a principal in various colleges of Raj Shikshan Samstha like Valwan College Vita, Dr. Patangrao Kadam Mahavidyalaya, Ramanand Nagar. Presently, sir is the principal of Dahiwadi College, Dahiwadi. His hard work and restless effort could able to give the grade as A++ by the NAT. Due to this big achievement, Raj Shikshan Samstha has given him an additional charge of principal of SM Joshi College Hadapsar. So now he is taking care of 2 colleges. So let the for this great work. Sir's educational qualification is MSc, PhD in chemistry, MBA in human resource management. He is PhD research guide also. One student has successfully been awarded PhD degree and 4 students are pursuing PhD under his able guidance. He has been selected as NAC peer team member for assessment and accreditation of various institutions in India. He is the receiver of Prabodhankar Thackeray Best Principal Award in 2020. He has 20 publications on his name in journals of national and international repute. He has been actively involved in community services. He has an outstanding administrative experience as a principal. He is the only principal in Raj Shikshan Samstha who could implement maximum government schemes in various colleges. He has obtained maximum government grants from for the development of colleges. Dahiwadi is the only college of Raj Shikshan Samstha that has obtained grant of 5 crores rupees under PM Usha scheme because of the hard work. Sir, your commitment to education is really invaluable. He conducted plantation drive several times. He has developed Dahiwadi College in drought and adverse conditions also. With the help of Dahiwadi College students, he planted 30,000 saplings and growth was monitored for almost 1 year. He has worked a lot for downtrodden communities in the society. Sir, your contribution to fulfill sustainable development goal is outstanding.
Sir, I really salute to your efforts and all the time dedication for the attainment of wonderful things. Let's give him a big round of applause once again. We are really proud of you, sir. Your presence would be really a source of inspiration to our students. Thank you for gracing this event. To grace this occasion, we also have on the dais Professor Dr. R.T. Kulkarni sir, former head Department of Microbiology, Mahatma Phule Mahavidyalaya. Sir is a founder member of Microbiology Department in YCI Satara, means Yashwantrao Chavan Institute of Science Satara. He has taught microbiology subject for almost 38 years. I truly appreciate Kulkarni sir for his constant support and guidance given to me. I am genuinely grateful to sir for all the wisdom and advice you have shared when you were in the department as a head. Sir was fantastic mentor in a true sense. He used to be a fatherly figure for all of us in the department. Sir, I never forget the help and support you extended to the department as well as to me during your tenure. Welcome you, sir. We have on the dais Professor Mrudula Karni Madam to grace this occasion. Mrudula Karni, ज्यांनी त्यांच्या मृदुल आणि गोड वाणीने आम्हा सर्वांवर कायम करणी केली. She is a retired professor and former head Department of Microbiology, Mahatma Phule Mahavidyalaya. She has taught microbiology and biochemistry subjects for almost 37 years. She was an excellent teacher. I remember students used to praise her for her teaching. She worked as vice principal and IQSC member in MP College. Presently, she is voluntarily working for Parkinson's patient. She is a member of Parkinson's Mitra Mandal Pune. She is working for science communication through lectures and workshops. Madam, I am thankful to you for always being there for us and for constant source of support and comfort. She is always been my well-wisher, my guru, my elder sister and my philosopher. Welcome you, ma'am. We also have on the dais Mr. Sanjay Anwade sir to grace this occasion. Sir has taught physics subject for almost 30 years in various colleges of Fresh Shikshan Samstha. He shouldered the responsibility as IQSC coordinator in Srigonda College for 11 years. Presently, she is working in SM Joshi College, Hadapsar as assistant professor, NAC coordinator and coordinator for BCA. And I must appreciate him as a very supportive husband, supportive son and father. We also have on the dais our principal sir, Principal Professor Dr. Panduranga Bhosle sir as president for today's inaugural ceremony of Microfest 2025. He is a head department of Marathi in Mahatma Phule Mahavidyalaya. His educational qualification is MSc, MPhil, PhD, NET, DGMC. 9 students have successfully awarded PhD degree under his able guidance. He has authored 22 books. He has published 43 research papers in Journal of National and International Reviews. He has delivered many talks on Akashvani. He is a calm, quiet personality. Everyone must be experiencing that. And his motto of work is less talk, more work. We also have our alumni, microbiology alumni. They always support the different activities of the department. We have Dr. Ashok Bansal sir, who is a student of microbiology department. He passed out in I think 2001 and he is presently working as associate professor. His research work is very much fascinating and research work is mainly based on nano science, nanotechnology. Welcome you sir on behalf of microbiology. We have Dr. Sachin Devurkar sir. He is a second batch student. It seems I don't remember exactly, but he is a second batch student. He has completed his BSc from the department, MSc Medical Microbiology from Vijay Medical College, and now he is working as professor in the microbiology department of Yashwantrao Chavan
Memorial Hospital, Pimpri. He has worked for many years in Pravaranagar also. We also have Mr. Dilip More sir. He is a pass out student. I think he has passed out in 2006 and now he is working as professor in DMLT College. I really I have no words to express myself. Such a great personalities and my all dear ones are here now, and I extend again a warm welcome to you all. Thank you. Namaste. At the outset, let me appreciate the efforts taken by Sangeeta Ayebare ma'am and the principal of this college, Bhosle sir. I congratulate both of you on this occasion. If it was a glycolysis or TCA cycle, I would have spoken in English throughout the lecture. But there's been an inauguration ceremony and most of the people are Marathi speaking. I thought of delivering later speech in Marathi only. तर मराठी हिंदी इंग्लिश असं मिक्स बोलेन. सर्वप्रथम मी कर्मवीर आणि महात्मा फुलेंना वंदन करते. त्यानंतर इतका सुरेख सकाळी ही इव्हेंट असल्याबद्दल ऑर्गनायझर्सचे अभिनंदन आणि आभार मानते. आणि कुलकर्णी सरांची खरं म्हणजे बोलायची टर्न होती, पण कुलकर्णी सरांची आज थोडीशी तब्येत बरी नाही म्हणून सर मला म्हणाले माझी पण वेळ तुम्ही घ्या. म्हणून सरांची 5 मिनिटं आणि माझी 2.5 मिनिटं असं साधारण 7.5 मिनिटं बोलायचा प्रयत्न करेन. ते तुम्ही शांतपणे ऐकून घ्याल असं आशा करते. ह्या सगळ्यांची नावं तुम्ही आत्ता ऐकली आहेत म्हणून मी परत ह्या सगळ्यांचं नामोल्लेख करत नाही, पण आदरणीय व्यासपीठ आणि तितकंच आदरणीय सभागृह. मी 2-3 गोष्टी सांगणार आहे. त्यांचे 2 म्हणजे त्यातले मुद्दे अगोदर सांगते. मी एक गोष्ट सांगणार आहे, एक कविता सांगणार आहे आणि 2 माझे विचार सांगणार आहे. त्यातला माझा पहिला विचार हा आहे की जसं आता सचिनने सांगितलं, ह्या सगळ्यांना एकेरी असा उल्लेख माझ्याकडून केला जाईल, कारण या सगळ्यांना 2-2 वर्ष मी सिलेबस शिकवलाय आम्ही सगळ्यांनी. आणि संगीता कामायनी ह्या सुद्धा मुलींचा, माझ्या छोट्या मैत्रिणींचा उल्लेख एकेरी होईल याबद्दल तुम्ही समजून घ्या. माझा जो सचिनने उल्लेख केला की हे जग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचं आहे, मला तुम्हाला जे सांगायचंय की मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सना गुगल करतं, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सना ChatGPT येतं, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सकडे ट्रान्सपोर्टेशनचा मोड आहे, त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सकडे ना हात पाय डोळे काहीही नाही. आणि तरी हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आज तुमच्या माझ्या आणि सगळ्या जगावर राज्य करतायत. इतकं की त्यांनी 3 वर्षापूर्वी 4 वर्षापूर्वी सगळं जग थांबवलं होतं. हा मुद्दा मला पुढे न्यायचा आहे तो अशासाठी की फक्त मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असं नाही बरं का सर, निसर्ग जे म्हणून लिव्हिंग आहे हे सगळे लिव्हिंग आपण मानवी जी अतिक्रमण करतो याच्याशी फाईट करायचा प्रयत्न करतात. म्हणून मला जो पहिला मुद्दा तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचा आहे तो काय आहे की नेचर फर्स्ट. आणि नेचर आपल्यापेक्षा खूप मोठा आहे आणि त्या नेचरला आपण हे करायचा प्रयत्न करायचा नाहीये. तुमच्या समोर सचिनने जो मुद्दा मांडला त्यातून येणारं चॅलेंज जे मोठं आहे ते हे असं की तुम्ही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सना मारायचा प्रयत्न करण्यापेक्षा, मला आत्ता विचार असा आला की मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सना मारायचा प्रयत्न करण्यापेक्षा त्यांचा एक कन्सॉर्शियम आपण करून ते योग्य प्रकारे वापरू शकलो. म्हणजे आशा आज आली आहे, ती मायक्रोबियल इंडस्ट्री स्वतः ओन करते. एक कन्सॉर्शियम आपण भविष्यात असं निर्माण करू शकलो की जे कन्सॉर्शियम अमृत म्हणून पुढे मानवाला उपयोगी पडेल. असं काहीतरी अप्रोच आपल्याला घ्यायला पाहिजे. आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझम मारणं हा एक उद्दिष्ट असू नये, हा एक विचार मला तुमच्याबरोबर शेअर करायचा होता. दुसरा जो विचार शेअर करायचा आहे तो असा की इतक्या सुंदर स्पर्धा आयोजित केल्या आहेत, म्हणजे त्या क्रिएटिव्हिटीचा कस लागतो. संगीताची धडपड ती पिंपरीत असल्यापासूनच आम्हाला माहिती होती आणि आता तर मूर्ती लहान आणि कीर्ती महान हे तिने सिद्ध केलंय की खरंच मोठं चॅलेंज होतं की PG सुरू करणं. ऑफकोर्स हे व्यासपीठावर जे दोघे प्रिन्सिपॉल सर बसलेत ना
ह्या लोकांचं काम मी तुम्हाला नंतर सांगेन पुढच्या मुद्द्यात. तर ह्या स्पर्धा जेव्हा अरेंज होतात, हाच तो मुद्दा आहे. रादर मित्रहो, तुम्हाला मला सांगायची ती महत्वाची गोष्ट अशी की महाविद्यालयातलं तुमचं जीवन फक्त 3 वर्ष असतं आणि या 3 वर्षामध्ये तुम्ही 2 गोष्टी शिकता, एक क्लासरूम मध्ये आणि एक क्लासरूमच्या बाहेर. क्लासरूमच्या बाहेर जी शाळा आहे तिला म्हणायचं बिनभिंतीची शाळा, आणि त्या बिनभिंतीच्या शाळेमध्ये लाखो गुरु आहेत. गुगल बाबा सध्या नंबर 1 वर आहे आणि मग बाकीचे त्याच्या खाली आहेत. क्लासरूम मधल्या शाळेमध्ये तुम्ही शिकता, त्याचं नाव आहे सिलेबस. आता संगीताने किंवा कोणीतरी इंटरडिसिप्लिनरी असा ऐश्वर्याने उल्लेख केला, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. आणि तिनेच मला वाटतं एक शब्द वापरला की मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर टायनी जायंट्स. त्या टायनी जायंट्स वरून मला आता मुद्दा सुचला की खरंच मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे आपण हॅट्स ऑफ टू देम, आपण नाही त्यांच्यावर मात करू शकणार. आपण फक्त त्यांच्या बरोबर कसं राहायचं, को एक्झिस्टन्स विथ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, हा विचार आज घेऊन जावा असं मला वाटतं. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आता तुम्हाला क्लासरूम मध्ये येऊ घातलाय. पण आपण जेव्हा बायोलॉजी शिकतो तेव्हा आपल्याला असं वाटतं की बायोलॉजी म्हणजे मॅथमॅटिक्स नाही, फिजिक्स नाही, इतर केमिस्ट्री नाही. नो, नॉट दॅट वे. बायोलॉजी मध्ये हे सगळं लागतं आणि संपूर्ण आयुष्याच्या मुळाशी पहिलं लागतं ते गणित. गणित चुकलं तर पुढचं आयुष्य चुकतं. त्यामुळे गणित म्हणजे बे के बे आणि 2 2 4 म्हणजे गणित नव्हे. गणित हा विचार आहे, गणित हा अप्रोच आहे. या स्पर्धा आता जवळजवळ 5-6 स्पर्धा मध्ये तुम्ही सगळेजण भाग घेणार आहात. या स्पर्धामध्ये म्हणजे हा मायक्रोस्कोप किती छान केलाय, परफेक्ट मॉडेल आहे. किंवा तिकडे DNA RNA व्हायरस आहे तिकडे केले. पदोपदी मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, रांगोळी पण व्हायरसची होती, रांगोळी पण फ्लॅजेला दिसले, रांगोळीमध्ये पेरिफेरल होते, बायपोलर होते, सगळे होते. हे सगळं जरी असलं, हे आहे. या सगळ्या स्पर्धातून तुम्हाला काय शिकायचंय? कॉपी पेस्ट नाही करायचंय. कॉपी पेस्ट करू नका. कॉपी पेस्ट केलं, टेम्पलेट वापरलं रांगोळीला, कशालाही तुम्ही रेडी आन्सर वापरलं, रेडीमेड आन्सर वापरलं, तिथे तुमची क्रिएटिव्हिटी थांबते. तिथे तुमची क्रिएटिव्हिटी थांबते. आता मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं होतं की मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगणार आहे. गोष्ट छोटीच आहे, गोष्ट छोटीच आहे आणि क्रिएटिव्हिटीची आहे. आणि स्वतंत्र विचार असला, कुठलाही दबाव नसला, प्रेशर नसलं की परफॉर्मन्स कसा होतो त्याची गोष्ट आहे. 2 छोटी मुलं, खेडेगाव, मुलं म्हणजे की भाऊच होते. एक मोठा भाऊ, एक छोटा भाऊ फिरायला जातात. खेळता खेळता विहिरीत मोठा भाऊ पडतो. छोटा भाऊ त्याच्यापेक्षा वजनाने लहान, वयाने लहान, तो क्रिएटिव्हिटी वापरतो आणि त्या मुलाचा जीव वाचवतो. अख्ख्या गावाला आश्चर्य वाटतं की लहान भावाने मोठ्या भावाचा जीव कसा वाचवला. गावातल्या विद्वानाकडे जातात आणि त्या विद्वानाला विचारतात की हे कसं काय घडलं. तो विद्वान सांगतो त्या लहान भावाला कुणी हे सांगितलं नव्हतं आजवर की तू काही करू शकणार नाहीस. लेबल लावलं नव्हतं. ते लेबल लावलं नव्हतं म्हणून त्याच्यावर परफॉर्मन्स प्रेशर नव्हतं. तो मुक्तपणे विचार करू शकत होता आणि त्याने ते धाडस केलं. जरी तुम्हाला कोणी लेबल लावलं, या गोष्टीतून जे सार घ्यायचं ते असं की घरच्या आई वडिलांनी लावलं आणि कुणी शाळेत लावलं तरी ते लेबल झुगारून टाकायचं एक धैर्य तुमच्याकडे पाहिजे. काय घ्यायचं असतं तर दृष्टी घ्यायची. भोसले सर मराठीचे आहेत. मी मराठी कविता सांगणं बरोबर नाही, पण विंदा करंदीकरांच्या कवितेची ती ओळ आहे, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एके दिवशी देणाऱ्याचा तो गुण, दृष्टी ती घ्यायची. हे शिकणं जास्त महत्वाचं आहे. म्हणजे कॉलेजमध्ये तुम्ही आज ह्या स्पर्धातून घरी जाताना आम्हाला बक्षीस मिळालं नाही आणि पिंपरीत पार्शालिटी झाली, नो वे. अरे तुम्ही बक्षिसासाठी नाही आलाय. आज ह्या स्पर्धातून आणि आज ह्या प्रवासापासून कंडक्टर बोलला असताना माझा श्वासोश्वास शांत राहिला आणि मी त्याला उर्मटपणे बोललो नाही, इथपासून ते इथल्या चपात्या संपल्या मला मिळाल्याच नाही, इथपर्यंतच जे तुमचं वागणं असेल ते मला वाटतं तुम्ही शिकून जाल.
हे मला असं वाटते. म्हणजे दृष्टी घ्यायची आहे तुम्हाला. एखाद्याचं पोस्टर बघाल तर ती मांडणी बघा त्या पोस्टरमध्ये. एखाद्याचं मॉडेल बघाल तर त्या मॉडेलपेक्षा ते मॉडेल त्याला कसं समजलं होतं आणि ते मॉडेल समजल्यामुळे तो किती छान एक्सप्रेस करत होता हे शिकून घ्या. त्यामुळे जितकं सरफेसवर दिसतं त्याच्यापेक्षा गोष्टी खूप खोल असतात. हिमनगाचं टोक दिसतं, तो हिमनग जो खाली असतो तो किती खाली आहे खोल, हा विचार तुम्ही करावा असं मला वाटतं. मी गोष्ट सांगितली, मी माझे 2 मुद्दे सांगितले. ते असे की ह्या स्पर्धातून तुम्ही काय घेऊन जाणार आहात, तर स्पर्धातून तुम्ही एक वेगळा विचार घेऊन जाणार आहात. बक्षीस घेऊन जाणार नाही. आणि बक्षीस मिळालं तरी नका हुरळून जाऊ. ते अपयश मिळालं तर उलट आभार माना, कारण ते अपयशच तुम्हाला पुढची प्रेरणा देतं. आणि दुसरा मुद्दा माझा होता की नेचर म्हणजे टायमिंग जायंट फर्स्ट, नेचर फर्स्ट. आपण जे प्रयत्न करतोय ते सगळे निसर्गाच्या विरुद्ध जायचे आहेत. हे प्रयत्न करायचं तुमच्या पिढीपर्यंत म्हणजे सोडून द्या, कारण तुमची पिढी अशी कदाचित असू शकेल की जी पिढी ज्या पिढीसाठी सगळे रिसोर्सेस, नॅचरल रिसोर्सेस ऑलरेडी आम्ही जी 70-60 असलेली लोक आहोत यांनी संपवून टाकलेत बेसुमार वापर करून. त्यामुळे खरंच तुमच्यासाठीची चॅलेंजेस फार मोठी आहे, हे एक लक्षात ठेवावं. आता ह्या 2 प्राचार्यांचा रोल कुठे येतो ते सांगते आणि शेवटची कविता सांगते आणि थांबते. जेव्हा तुम्ही सिलेबस टीचिंगसाठी तुम्हाला क्लासरूम्स लागतात आणि जेव्हा तुम्हाला सिलेबसच्या बाहेर टीचिंगसाठी अशा स्पर्धा कंडक्ट कराव्या लागतात, वेगवेगळे महाविद्यालयात उपक्रम करावे लागतात, यासाठीची परवानगी, नुसती परवानगी नाही तर होल हार्टेड सपोर्ट या मंडळींकडून मिळावा लागतो. आज तुम्ही साळुंखे साहेबांचं सगळं संगीता मॅडमनी सांगितलेलं ऐकलं म्हणजे आउट ऑफ वे सरासर ग्रामीण भागातून येत आहेत. ग्रामीण भागातल्या मुलांच्या समस्या त्यांना माहिती आहेत आणि नेमकं या लोकांना वर येण्यासाठी काय करायला पाहिजे त्याला टेक्निकल शब्द आहे जो डावळे सरांना माहिती आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट्स. या सुविधा इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट्स देण्याचं काम प्राचार्य म्हणून ते दोघे जण करत असतात. आता तुम्ही म्हणाल की आमच्याकडे पत्रेच आहेत वर, आमच्याकडे अमुकच आहेत तमुकच आहेत. तसंच असू दे, तसंच असू दे. आपली पोर्शे कार व्हायची आहे का? कळलं काय ते? पोर्शे कार आपल्याला नको आहे. आपण झगडत झगडत पुढे जायचंय, कारण सगळं तेल तूप मीठ व्यवस्थित असेल तर वेडी सुद्धा स्वयंपाक चांगला करते. आपण जर सगळे हात डोळे पाय सगळे शाबूत असलेले आणि टेक्नॉलॉजी असलेली लोक आहोत, त्यामुळे हे सगळं आपण नक्कीच करू शकू. हे एवढे गोष्टी, ह्या 2-3 गोष्टी मला तुमच्याबरोबर शेअर करायच्या होत्या. संयोजकांनी खूप सन्मानाने आम्हाला दोघांना, मला आणि कुलकर्णी सरांना आज इथे बोलवलं. खरं तर रिटायर होऊन आम्हाला 7-8 वर्ष झाली आहेत, पण संगीताचं प्रेम आणि सगळ्यांचा आग्रह आणि त्यानिमित्ताने आज आमच्या ह्या सगळ्या कोणी माजी विद्यार्थ्यांचे दीपक मोरे आहे, अजय राऊत आलाय, अशोक आहे, सचिन आहे, हे सगळे खूप मोठे झाले. आम्ही काय हो, आम्ही त्यांना 2-2 वर्ष DCA ग्लायकोलायसिस शिकवले, या पलीकडे काही केलं नाही. पण आता आल्यावर ते साहेबांना सांगतायत की ह्या आमच्या मॅडम आणि हे आमचे सर, जणू काही आम्ही त्यांना खूप मोठी लाईफ स्किल्स शिकवली आहेत. तसं काही नाही, तसं काही नाही. आणि आता शेवटची जी कविता छोटीशी आहे, लरला ट जोडतात तशी कविता केली आहे. ती कविता मायक्रोबायोलॉजीच्या मुलांना कळेल अशी आहे. एकदा ई कोलायची सेल सुडोमोनासला म्हणाली, चल आपण बायोडायव्हर्सिटी खेळूया. एकदा ई कोलायची सेल सुडोमोनासला म्हणाली, चल आपण बायोडायव्हर्सिटी खेळूया. ई कोलाय म्हणाली, तुझं बरं आहे रे, पण ही माणसं काय काय खातात, काय काय पितात, पोटात कुठले मॉलिक्युल्स येतात, त्या मॉलिक्युल्सला तोंड देता देता दमले रे मी. ई कोलाय सर ही आपल्या पोटात असलेले सहजीवी मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात. तुझं बरं आहे रे, सुडोमोनासला म्हणते ई कोलायची सेल, तुझं बरं आहे रे, तुझ्याकडे तो प्लाझ्मिड आहे, तो मला एक दे, म्हणजे ह्याला तोंड द्यायला मी समर्थ होईल. थँक्यू.
Thank you, ma'am, for your valuable insight and guidance. Your contribution continues to inspire generation of students. Now we have honor of hearing from our chief guest, Dr. S.T. Sange sir, Principal, S.M. Joshi College, Hadapsar, Pune, who will deliver the keynote address. Dr. S.T. Sange sir, Principal, S.M. Joshi College, Hadapsar. कीनोट ॲड्रेस माझ्याकडे तयार नाही, पण मला जसं मॅडमच्या बोलल्या तसं मराठीत बोलायला आवडेल. आदरणीय कुलकर्णी सर आणि त्यावेळेच्या शिंदे मॅडम म्हणजे आत्ता बोललेल्या कुलकर्णी मॅडम 40 वर्षापूर्वी शिंदे मॅडम ज्यावेळी अगदी नवीन होत्या त्यावेळी आम्हाला शिकवायला त्या होत्या. अर्थात मायक्रोचा आणि माझा काही संबंध नाही. माझं टेक्निकल होतं 11वी-12वीला आणि नंतर PCMS केमिस्ट्रीमध्ये पुढे मी आलो. परंतु मायक्रो डिपार्टमेंट हे YC इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, पूर्वीचं सायन्स कॉलेज सातारा, इथे एक कुतूहलाचा विषय असायचा. कारण इथले सगळ्या फॅकल्टीज म्हणजे प्रधान मॅडम असतील, कर्णी मॅडम असतील, कुलकर्णी सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फार शिस्तीचं डिपार्टमेंट आणि अतिशय क्लीन. त्यांचे विद्यार्थी कमी असायचे, पण पूर्वीच्या काळात जी गॅदरिंग व्हायची सगळं नियोजन त्यावेळच्या शिंदे मॅडम आमच्या मॅडमकडे असायचं. त्यामुळे त्या खूप त्यावेळचा जो आवाज आहे तसाच आज पण आवाज आपण ऐकला. तर अतिशय दोन्ही गुरुवर्य आदरणीय आहेत. कुलकर्णी सर सातारा आमच्यावर स्टाफवर पण होते, नंतर ते इकडे आले. दोघांनाही मी मनापासून अभिवादन करतो. त्याचबरोबर मला इथे याची संधी जी मिळाली ती एका जोडप्यामुळं, ते म्हणजे मिस्टर अँड मिसेस आहिवळे, संजय आहिवळे सर आणि मी राजापूरला 5 वर्ष एकत्र होतो. त्यामुळं मॅडमनी जसं सांगितलं तसं ग्रामीण भाग काय असतो ते आम्ही तिथं खूप अनुभवलं आहे. म्हणजे माझी नव्यानं निवड राजापूर कॉलेजला झाली आणि सर तिथं आले ते फिजिक्सला. आम्ही खूप मजा केली आणि तिथल्या त्या मैत्रीमुळं मला इथं आज यायला लागलं, याची संधी मिळाली असं मला वाटतं. त्याचबरोबर तुमच्या मायक्रोमध्ये मोठं काम करणारं बायोला आदरणीय मॅडम इथं आहेत. माझे बरेच सहकारी पण इथं आहेत. ढाळे सर आहेत, पाटील सर आहेत. उपस्थित सर्व मान्यवर, या महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि सर्व रयत सेवक. आज मायक्रोबायोलॉजीच्या या मायक्रो फेसचं उद्घाटन छानपैकी झालेलं आहे आणि दिवसभर तुम्ही मजा करणार आहात. मायक्रोबायोलॉजीमधलं मला काही कळत नाही, परंतु प्रत्यक्ष अनुभव मी जो घेतला आहे, मी बरंचसं काम प्लॅन्टेशनमध्ये केले. त्याच्यात एक मी फर्टिलायझर पाहिले की त्याच्यामध्ये कल्चर सोडून ते सगळं डेव्हलप केलं, त्याचे रिझल्ट खूप जोरात आहेत. दुसरा उपयोग खूपच म्हणजे आता नॅनो मायक्रो याच्यावर सगळं चाललेलं आहे. त्यामुळे त्या विषयाबद्दल मला बोलता येणार नाही, पण मायक्रोला ज्यांचं स्किल चांगलं आहे त्यांना कोट्याधीश होण्याची संधी आहे. कारण बरेच विद्यार्थी इथं बसलेले आहेत, खूप मोठे मोठे झाले आहेत. आमच्या लॅबोरेटरीचे 4-5 म्हणजे मोठं काम आहे मायक्रोमध्ये. सगळ्यांचंच मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. लॅबच्या अनुषंगानं आपल्याला आता 7 क्रायटेरिया प्लस न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, त्याच्यामध्ये आता विषयामधल्या भिंती दूर झालेल्या आहेत. आपल्याला सॉफ्ट स्किल किंवा स्किल डेव्हलपमेंट हे मायक्रोचं जर स्किल डेव्हलपमेंट इतर विषयाबरोबर अटॅच केलं, केमिस्ट्री किंवा आणखी काही त्याला इन्फ्रास्ट्रक्चर ITची जर जोड दिली तर खूप मोठ्या पद्धतीनं काम या नव्या विद्यार्थ्यांना करता येणं शक्य आहे. माझा आणि केमिस्ट्रीचा संबंध जवळजवळ 20 वर्षापूर्वी संपला आहे. कारण जवळजवळ मी गेले 21 वर्ष प्राचार्य म्हणून काम करतोय आणि मग इन्फ्रास्ट्रक्चरचंच काम मी जास्त केलेलं आहे. अनेक कॉलेजमध्ये कोट्यावधीच्या ग्रँट्स आणि इमारती बांधल्यामुळं माझा तर विषयाचा टीचिंगचा संबंध फारसा नसला तरी मुलांना काय पाहिजे हे मी सतत विचार करत असतो. आणि त्या अनुषंगानं आम्ही दहिवडीमध्ये स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र असेल किंवा गार्डन डेव्हलपमेंट असेल आणि सगळ्याच ज्या क्रायटेरिया आहेत नॅकमध्ये ते आम्ही डेव्हलप केले आहेत. इथं सुद्धा पिंपरीमध्ये आता जुन्या जागेमध्ये 11 मजली व्हावं, इथं काही वर्ष व्हावं. हे लेट झालेलं चांगलं आहे, तर त्या वेळेला जे ॲडव्हान्स असेल ते तिथं येणार आणि त्यासाठी मी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Thank you, sir, for sharing your thoughts. Your presence today has truly enriched this event. Now, every great event is guided by a strong leadership. To address us now, I request respected Principal
Principal, Professor Dr. Panduranga Bhosle sir, to deliver the presidential address. Professor Dr. Panduranga Bhosle sir. पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील, महात्मा फुले यांना विनम्र अभिवादन करतो. मायक्रोफेस्टच्या निमित्तानं या कार्यक्रमासाठी आलेल्या कर्णी मॅडम, कुलकर्णी सर यांना मनापासून धन्यवाद देतो. या सर्व उपक्रमांचं अतिशय उत्तम स्वरूपाचं आयोजन करणाऱ्या ऐवळे मॅडमना मनापासून मी धन्यवाद देतो. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आशा मॅडम आणि बाकीची सर्वच अतिशय मोठी माणसं आहेत ही सातत्यानं महाविद्यालयामध्ये भेटी देत असतात. खरोखरच अभिमानास्पद गोष्ट आहे. सर्वच विषयाची येतात, पण मायक्रो एवढा सहभाग माझ्या विद्यार्थ्यांचा जाणून आहे, पण इतरांचा दिसत नाही. म्हणजे माझ्या मराठी विभागात येत असं मी सांगेन. अतिशय चांगल्या प्रकारचं सहकार्य तुमचं असतं आणि हे खरं अत्यंत गरजेचं आहे, काळाची गरज आहे. UGCची मध्ये सुद्धा माझी केवळ या ठिकाणी माझे विद्यार्थी लाभ घेऊन बाहेर पडणं नाही, तर माझ्या विद्यार्थ्यांचा महाविद्यालयाच्या एकूणच विकासामध्ये असणारा सहभाग हा स्वतंत्रपणाने विचारला जातो. आणि त्यामुळं आपणही सातत्याने या कार्यक्रमासाठी येता आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो. या सर्व उपक्रमांच्या मध्ये आमचे सर्वच सहकारी, टीचिंग असो नॉन टीचिंग असो, अतिशय मनापासून सहकार्य करतात. फारसं नाकं मोठे दिसत नाहीत, पण अतिशय आनंदाने ते सहभाग घेतात आणि त्यामुळे मला तरी वाटतं की आनंदाने घेत आहेत आणि घेत असतील असं मला मनापासून कर्तव्य विश्वास वाटतो. आपल्यालाही मनापासून धन्यवाद. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं खरं तर ऐवळे मॅडमना या मायक्रोफेस्टच्या निमित्तानं घेतलेल्या उपक्रमासाठीचं लिंक बंद करावी लागली. एवढ्या महाविद्यालयांनी आपल्या याच्यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे. आपल्या सर्व प्राचार्यांना जाऊन सांगा, आपापल्या विभाग प्रमुखांना सांगा की आपल्या महाविद्यालयातील सर्व आमच्या सहकार्यांनी आणि प्राचार्यांनी आपल्याला मनापासून धन्यवाद दिलेले आहेत. कारण स्वतंत्रपणानं त्याची थोडंसं अडचणीच्या ठिकाणी असणारं, कारण वेगळ्या ठिकाणी असणारं, तिथं बसची फारशी सोय नाही अशा ठिकाणी आपण एवढं सगळं वेळ काढून आलात. आपल्याला मनापासून मी धन्यवाद देतो. मायक्रोच्या सर्व सहकार्यांचंही मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो. आपण क्विज कॉम्पिटिशन, पोस्टर कॉम्पिटिशन, मायक्रोटून कॉम्पिटिशन, सायन्स पोएट्री कॉम्पिटिशन अशा प्रकारच्या स्पर्धा घेतलेल्या आहेत. या स्पर्धांच्या निमित्तानं खरं तर स्पर्धा की माणसाला आपण जिथं आहोत त्याच्यापेक्षाची उंची वाढवण्याचं काम या स्पर्धा करतात. एक छोटंसं उदाहरण आपल्याला सांगेन. एका शिक्षकाच्या असं लक्षात आलं की आपल्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारायची आहे. मग त्यांनी काय केलं, त्यांनी सांगितलं की तुम्ही तुमच्यामध्ये असणारी जी क्षमता आहे, म्हणजे तुम्ही जास्तीत जास्त गुण मिळवेल त्याला मी या ठिकाणी सन्मानित करणार आहे. परीक्षा घेतली गेली आणि परीक्षा घेतली गेल्यानंतर 50% विद्यार्थ्यांचा या ठिकाणी सन्मान केला आणि 85% सन्मान राहिला. त्या मुलाची तक्रार त्याच्याकडे गेल्यानंतर प्रश्न असा आहे की तो म्हटला, सर तुम्ही 50 वाल्यांना सन्मानित करत आहात आणि मी 85 मिळवले तरी तुम्हाला सन्मान करीत नाही आणि कुठल्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये बसते. शिक्षकांनी काय सांगितलेलं होतं की जास्तीत जास्त गुण मिळवेल त्याला मी सन्मानित करणार आहे. जास्तीत जास्त गुण कुठले, म्हणजे त्याचे जे गुण आहेत त्या गुणांच्या मध्ये पुढच्या वर्षी तू किती बदल करतो आहोत असाच एकच गुरुजींच्या त्या शिक्षकाच्या मनामध्ये होता. म्हणून 35% विद्यार्थी 50% पर्यंत गेलेला होता आणि 80% विद्यार्थी 5% वाढून 85 पर्यंत गेलेला होता. म्हणून 35 चा 50 बनलेला विद्यार्थी हा त्याच्या सन्मानात पात्र ठरला. मित्रांनो, म्हणजे आपल्याकडे जे आहे ते इतरांची त्याला जास्तीत जास्त त्याच्यामधलं या ठिकाणी जे उणिवा सोडून या ठिकाणी आपण खरं तर एखादा मूर्तिकार काय करतो, जो दगड तुझ्या समोर जसे पाषाण दिसतात तसा दगड आहे, मग ती कुठल्याही गाडीची असेल किंवा इतर कुठल्या दगडाची असेल, काय करतो शिक्षक की त्या दगडामध्ये त्या मूर्तीला आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी सोडून अनावश्यक असणारे फक्त त्या ठिकाणी त्याचे सर्व खराब भाग काढून टाकण्याचं काम करतो. त्यातला दगडामधला अनावश्यक असलेला भाग काढून टाकला की सुंदर स्वरूपाची मूर्ती आपल्यासमोर उभी राहते. आणि म्हणून शिक्षकाची सुद्धा तीच भूमिका असते. तर एवढं म्हणून मनापासून धन्यवाद देतो. यासाठी त्याचा उल्लेख मी सूत्रपणाने केवळ त्यांचा कार्यक्रम आहे म्हणून नाही करत, तर सातत्याने त्यांचा माझ्या विद्यार्थ्यांशी संपर्क असतो. माझ्या विद्यार्थ्यांसाठी सातत्याने काही ना काही करण्याची त्यांची धडपड चालू असते आणि आपण ही धडपड जी आहे ती खरं तर मला वाटतं आपल्या विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठीची ही धडपड आपल्या सर्वांसाठीच खरं तर मन लक्ष वेधून घेणार आहे. मित्रांनो, आपण हे जग जे आहे ते जग अत्यंत स्पर्धेचं झालेलं आहे. म्हणजे मला आठवत आहे 1995च्या दरम्यान असेल, 95 2024 वर्ष बघा तिथे 95च्या दरम्यान मी असं ऐकलेलं होतं की मोबाईलमध्ये आता आपण बोलू शकतोय. पुढच्या काळामध्ये कदाचित आपण समोरासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारा
आपण बोलू शकतो. आणि ते चित्र आपण आता सध्या खरं तर ज्या मोबाईलवरती महाविद्यालय परिसरामध्ये बॅग आणण्याची प्रक्रिया चालू होती त्याच काळामध्ये पहिलीतल्या दुसरीतल्या मुलाला सुद्धा मोबाईल घेऊन देण्याची वेळ या कोरोनानं आपल्या वाट्याला आणली. म्हणजे खरं तर चांगलं आहे किंवा त्याच्या दोन्ही बाजू आहेत. पण बदलत्या काळाची आपण म्हणजे त्या काळामध्ये कुणीतरी विचार केला असेल की आपण आता मोबाईलवरती हजारो किलोमीटरवरच्या माणसाशी आपण संवाद साधू शकत असेल तर त्याची मूर्ती सुद्धा त्याचा चेहरा सुद्धा समोर दिसेल आणि आपण बोलू शकतो. आज आपण ते अनुभवतो. मित्रांनो, काळाच्या पुढे करता दगडामधूनही दिसते कवीला, काचेमधूनही दिसते जगाला, दगडामधूनही दिसते कवीला असं केशवसूत म्हणतात. याचा अर्थ असा आहे की दगडामधून तिला दिसतं, याचा अर्थ काचेमधून दिसणाऱ्यापेक्षा दगडाच्या पलीकडे पाण्याची जी आहे त्याच्या पलीकडे पाण्याची दृष्टी त्या व्यक्तीकडे असते आणि म्हणून तो पुढे जातो. आणि म्हणून आपण सुद्धा येणारी जे आव्हानं आहेत आपल्याकडे त्या आव्हानं आपण ओळखली पाहिजेत. आणि आव्हानांना खरं तर जो आता सध्याची परिस्थिती अशी आहे की जो काळाबरोबर चालणार नाही त्याचा प्रभाव उल्लेख केला होता एका भाषाच्या निमित्तानं. 1972 साली डॉक्टर आनंद यादवांची गोतावळा नावाची कादंबरी आहे. आणि गोतावळा कादंबरीमध्ये तिथं असणारा नारबा जो आहे तो बैल शेतीवाडी त्या अवतार धरून शेती करणारा आहे. आणि 1972च्या दरम्यान ज्या वेळेला महाराष्ट्रामध्ये किंवा भारतामध्ये ट्रॅक्टर आला त्यावेळेला बैलांची गरज राहिली नाही, अवतारांची गरज राहिली नाही. एकच माणूस सगळ्याच गोष्टी ट्रॅक्टरवर करायला लागला आणि त्यावेळेला ट्रॅक्टर यंत्रसंस्कृतीचं कृषी संस्कृती आक्रमण झालं आणि त्यामुळं नारबा बाजूला फेकला गेला. कारण नारबाकडे ट्रॅक्टर शिकून पुढे जाण्याची तेवढी मानसिकता त्या काळामध्ये नव्हती. म्हणून आपण नारबा व्हायचं नाही, आपण नव्या आव्हानांच्या वरती त्याच्यावरती मात करण्याचं सामर्थ्य आपल्याकडे निर्माण करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून बाहेरून आलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना मनापासून मी धन्यवाद देईन पुन्हा एकदा. आणि मित्रांनो, आपण आपली जी दीपसिता आहे, आपली जी ध्येय आहेत, आपली जी उद्दिष्ट आहेत, आपण पुढच्या 5 वर्षानंतर काय असणार आहोत, पुढच्या 7 वर्षानंतर काय असणार आहोत, पुढच्या 10 वर्षानंतर काय असणार आहोत, याचं या ठिकाणी काही गोळाबेरीज किंवा काही विचार, काही चिंतन, काही मनन आपण आता करणं गरजेचं. जे आपण आपल्या समोर असते माझे विद्यार्थी मायक्रोचे जे बसलेले आहेत ते करतात, ते त्यांनी मायक्रोला शिकत असताना बेसिक असताना त्यांनी जे काही टार्गेट ठरवली असतील, काही गोल ठरवलेले असतील, ते गोल ठरवून आज आपल्या समोर एक आदर्श म्हणून ते उभे आहेत. आणि म्हणून असं म्हटलं जातं, हवा कशाला हिशोब आता नवी मांडणी, नकोच काही परीक्षेनंतर गणित सुटणे अशासारखी शिक्षा नाही. मित्रांनो, जे गणित आहे आपल्या जीवनाचं गणित आहे ते गणित परीक्षा चालू असताना सुटलं तरच त्याचे मार्क्स मिळतात. बाहेर आल्यानंतर त्याचं गणित सुटून उपयोग नाही, त्याचे मार्क्स आपल्या जीवनासाठीचे नाही. आपल्याला पुढच्या सगळ्या वाटचालीसाठी मनापासून शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाईव्हला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.